अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन वक़ाल ऐदन इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। गुलून औरिदुन को पदी कैसेट के बता सुता द बेलमाजा अंजाम मुतालिक बयान द मौलाना मोहम्मद तारिक से पखो गवाज द शेर वली खान ल तरफा मिलावीगी द दुकान पता याद लरई शेर वली खान कैसेट हाउस किसखाने नशाता कबाड़ी बाजार दुकान नंबर अतम पेखवर खार। वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ान मिल्लत व बिरादरान इस्लाम मशरानो कशरानो मादे वक्त के स्तासु दौरान दे तो कुरान अजीम योसू जुमले तिलावत करी अल्लाह देव की जमात द बयानो द अमल तौफीक और तासु द औरेदो और द अमल तौफीक अल्लाह नसीब की। कुरान अजीम के बार बार द मानज़ ताकीद रागले दे हुक्म चे ए ईमान वालो द ला इलाहा इल्लल्लाह न रुस्तु चे तासु द खुदाई लोई हुक्म और लोई कानून और लोई अमर बांदे अमल कवई नो आगम मुंज दे द मुंज द कौलुम सवाबुन दी और लोई दरजी दी और बिया द नकौन को मुतालिक जो कुरान और हदीस और द बुजुर्गान दीन कम अक़वाल दी नासिबिल मुशाहदा स्तुर्गु सरली दिली शिवी दी दागे अंजाम और खुद हदीस मुबारक न मालूमी की। कुरान अजीम फरमाई चे ए ईमान वालों मंजून कायम के और द मुशरिकानो न मजोड़े गए इन्हें मंजून चे कई दामो मैनान दी चे मंजून न कई दा द मुशरिकानो न जोड़ी बल तरफ्ता रबिला अजाल फरमाई चे अगम मुंजगुजार लदे हलाकत हुई और जहन्नम दी विच दे द खपल द मुंज मानव मकसद न खबर नरी देवजी रशीदुल बयान लिखली चे बेलमाजी दा से बला दा चे ख्वारी द दीन दुनिया दा नौराजी द कुरान अजीम को रणा के द हदीसो मुबारक पर रणा के द सहाबा किरामो द बयानो अमाल मुतालिक द अगचा सजा हो रहे चे सो मुंज की सृष्टि कई और मुंज प्रीति दुआड़ो जहानो सरदार काए नामदार फरमाई कि सोक मुंज न कई दागद पारा अल्लाह पिंजल सजागा ने मुकर्रर करी सब दुनिया की दी सजन कदन की दी सब कबर की दी और सद क़यामत पर वरस बांधे चरापासी आगा वक्त दी नौराजी कि मंजुन कायम को ददे सजागानु नजान बचकू और द्वाड़ जहान अस्तास जमून अल्लाह खैस्ट की द्वाड़ो जहान सरदार फरमाए चिकल बेलमाजत आवाजु से हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह दे कस्दन अमदन मुंदरानशी मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाए कदा चरे बादशाही
او د بادشاہ د وجه من لران شي دا سړی به د فرعون سره د ورځ د قیامت باندې ولاړ وي ځکه فرعون بادشاہ و فرعون کې سرکشي وا تکبر او غرور و څوک چې مونږ د بادشاہ د وجه نه پریدي محمد رسول الله فرمایي چې د دې بقیامت په ورځ کې د فرعون سره یو ځای ولاړی راشه مسلمان کته بادشاہ د بادشاہ د وجه د غرور تکبر اغسته او مون کې سر الله ته نګره راشه سر الله ته کېدا الله ته ګوې کې پمانځ کې زاریو کا چې د فرعون د انجام او د حشر نه بچي ورنه بالماز نبی فرمایي کدی بادشاہ په وجد مون لران شي نو دی به د فرعون سره یو ځای ولاړ وي بل طرف ته د دوړو جانو جانان فرمایي کچره دې د وزارت د وجن مون قضا کوي دی به د حامان سره یو ځای په حشر کې دی ولاړ وي که یو سړی د دولت په وجه باندې مون قضا کوي او مون لنراضي دی به د قارون سره یو ځای ولاړی نبی علیہ السلام فرمایي څوک د تجارت او د سوداګر د دکاندار په وجه باندې مون قضا کوي نو دی به د ابی ابن خلف سره یو ځای په جهنم ته ورګزار شي پد الله بندگانو نن الله درته مقدر کړی دا ژوندونه در کړی دی ځواني در کړی دا وخت در کړی دی او طاقت در کړی دی د بیل مازه د انجام نزان بچ گئے او د سزا نه ځان بچ گئے نبی فرمایي چې کله بیل مازه انسان دنیا ته یو درزق کار لاله سوري نہ بے کسب کے برکتیں نہ بے دولت کے برکتیں نہ بے خوراک والا خونور کئی نہ بس کا خونور کئی نہ بسکونی جنتے رہی نبی میں فرمائے کہ د مخنب اللہ د مسلمان اغا نور جدا کے کمرنا چې د مون گزار په مخ کې الله چولې دا د بل مازه د مخنب اغرنا واخلي کده ځان ته دعا کوي د دعا بم نه قبليږي کني کان بندگان ورته دعا کوي هغه دعا بم د په حق کې نه قبليږي محمد رسول الله فرمایي چې کله دا بل مازه نور عبادت کوي نو نور عبادت به نه قبليږي وګوره د دوړو جانو سردار فرمایي چې کله د ځن کدن شروع شي یو عظیمه تند به پراش داس تند به کده د پس دی ال باندې د پتالو مړ باندې او سمندر او بور واچي دی بدمرتګي چې د تند باندې ماتيږي الله کای کو څوک د ځن کدن د تند نه ځان بچ کوي د ایمان شراب واړه دنیا کې د ځن کدن وخت د جنت شراب واړه نور الله تصر په سجده کېده مون گزار په خپلم جوړ شه بچو تم نصیحت کوي اولاد تم نصیحت کوي زکه دواړو جانو سردار ته الله فرمایي چې اے محمد رسول الله امت دی وایا چې قو انفسکم واهلیکم نارا ځانم د دوزخ د اور نه بچ کې اولادم او اهلم د دوزخ د اور نه بچ کې چې څوک مون نه کوي نبی فرمایي دغه دوزخ دې د دوزخ اور به بلیږي سو وخت د بیل مازه زن کدن وقت دومره تکلیف وی چې پد پا القوم ر باندې و سمندر ورواچه نو تندې نو ماتيږي اسرائیل علیہ السلام باندې پسخت ساخلی دومره سختی به پیراولی لکه د په بدن کې چې رګ رګ ته چاړ ورسه او رګ رګ د بدن یې دا پچړو په تور باندې قیمه کیږي او ټوکړي کیږي د بیل ماز انسان به دومره سخت ځن کدن وی یا الله مونږ ځن کدن آسان کا مونږ گزار کا یا الله د بیل ماز د انجام نم پامان کا
اسرائیل علیہ السلام ورته یو سپیړه په مخ ورکې چې د بدن رګونه بټول زره زره شي د بدن نه چې روح راغلي نو روح د بوي چې د بیل مازه د وجنا ته خو پاک روح وې دومره پلید شوی او نجس شوی را بهر شته د اور په ټاټ کې د اونغاړم ازغیدار ټاټ کې د اونغاړم او جهنم ته د یو سما دغه بیل ماز انسان روح با پرګونو کې نه نوځي او اسرائیل علیہ السلام به د اور په چړو ورو باسي یا الله دومره تکلیف بیل ماز د پاره والده نبی فرمایي چې دا ارصد پاره یو نخو علامه خدا ایماندار سړي علامه او نخ د ایماندار دا چې دې بمون گزارې دوالو جانو سردار تا اللہ فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون محبوب حلاکت اغم بالمن گزار لرے چہ دے دخپل من دا وقت نہ خبر نی معنی و مقصد نے خبر نی برطرف تا میں نبی فرمائی چہ کلب بالماز انسان منزل راضی نو دا منافق لو یا علامت دادا چه دی من لرازی نو چه وقت تیر شدی من کئی اللہ فرمائی چه دغم بالماز دے دا انجام خراب دے یقولونو چه سوخت دغا انسان نسا اوزی یو پرشتہ بتنا مخ پٹائی پوز اسپی می بپٹائی چه دا مردہ روح دے بدبوئی کئی یو بے یوی تور غرزارئی بل بے بل تگزارئی آنچی اول اسمان تب ارسی گے بر اسمان کے بدروازی دا اسمان بنشی دا دبیل ماز روح دے دا من اسمان تا نپریدو لاندے دا جہنم اورتا یعنی قبر کے اورتا ورگزار کے سو وقت داول اسمان دروازی بند شي او روح بزمک را روان شي قبر تراشي قبر کے بورت دومره اور جوړ شي د اور لمبے باسمان ترسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دغه لمبے او دغه اوازونه دغه تکلیفونه انسانانو پیریان نوینه نور د جهان تمام مخلوق وینه او ټول ته نه امان غواړي یورس حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ناز دے پخپل خلوت کے یو سڑے پا منڈا منڈا رہا گئی رنگ زردی سترگو کی اوخ کے وے شنبے پترنی ولیو دیار رپیدہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تا پخپو کے سر کے خودا وی اید اللہ محبوبا زتو بوبا سما زکا زدیر گنانگارے ما خودم را خطرے پا قبر کے اولی دلے و بچتا قبر کے سکول وی زد کفنونو غلو ما با کفنون دا قبرونو نروڑل خوی کلچ ما یو قبرو کنو اغی قبر والا چی مولی دا اغ بدن دا اور زنزیرون توشویو اغ زنزیرون یو کڑے دیر اگدولو یوا شکلیم دروانو دا بد خنزیرو دا اغ دا بدن دا رگ نو دا بدن دا دامونون دا اور لمبے روانوی زبزان پوینشو مارا مندکے دا قبر نواز آگے چے اے کپن اورن کیا ادرے گمانا تا پوسو کجز سوکے ما او خدای پس مال دا سزارا کئی دیوئی چی مالک لکڑلو او دا میں ورطوے خط سوکے ویز شرابی نیما زناکار نیما زغلو ڈاکو نیما دا ماتا چکم سزا ملاوی گے نو دا دی وجہ ملاوی گی چز بیل مازو مامون نکو اللہ ماتا تر قیامت پورے بپدے قبر کے دے اور عذاب او دا اور پدے لمبوس کرو کے بمیسیلی ہائی افسوس دی دنیا کے خلق تو آئے چہ دا بیل ماز انسان سخت انجام دے پا قبر کے بورتا اور بلی گی او تر قیامت بپکے سوزیگی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سترگو نوخ کے راگ لے وی بچے خدا دا انجام دی اولی دا نو چتا دا بدون توبو باسے نو دا بیل مازینم توبہ گار شاہ دغا حسن بصری رحمت اللہ علیہ
چې کله پسې د پریوته وی یا الله ما د بل مازه د سپنا اوساتا یا الله دنیا کې کومره تکلیف وي هغه ز قبلو ما هغه باندې صابرم خود بل مازه نه می خدای دینا من گناہ زیادہ بیا ورته ملک بن مروان وای عبد الملک ورته وای تستا گناہ بد خدای د رحمت نم زیات وی وینا د الله رحمت بدیر وی ز توبه باسم خو ز ډیر ګناهګار ما دغمل عبد الملک بن مروان ورته وای چې پس توبه تایب شولې وی پدې ما بد قبرونو کفنونو وړل یو قبر مې وکنو هغه کوم ډیر بد انجام بل قبر مې وکنو هغه کوم بد انجام یو پنځم قبر لا چراغ لما هغه انسان نه د خنزیر شکل جوړو په زنجیرونو تړلو دخلینم د اور لمبي روان وي سپګمونم د اور لمبي روان او لمبا کې بداو یو کالو په مقدار لغړې دو پکې بګوي کې سوزیدا چې ما دا غنجام اولید په جړا شوما ماته وې چې جړا ما خود پوسا نو کچ ز خدای دې ګناه کې راټینګ کړي ما الله مال دا سزا را کوي دا رات وای چې دا د سزا دا دغه غلوی ماته تاسو کې جدا پسازه بیګي وی ماته وی چې مون گزار دوم دنیا کې ما خلقو بمونځ نه کول او ما بمون نه کو اذان بو شما به پروا نه کولا الله فرمان چې قبر ته څنګه راغلما نو دا اور را باندې مسلط کو تر قیامت به پدې اور کې سزيګما نو دنیا ته چلا کې خلقو ته وایا چې د بیل مازه بج ابد انجام دے یقولون دوارو جانو محبوب فرمائی چې سو وقت دا بالماس انسان گویا کہ قبر تور رسی اللہ فرمائی قبر با پی تب تم رو حکم شی چې د شپګوارو طرف ته میرا غونشا یو پخته دے بلا پخته کی ورشی بلا پخته به بلا پخته کی ورشی حتی کہ چې د پختو ټکار به تر عرش پورې رسیږي دغه وجد محمد رسول الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله د دوزخیانو نه تپوس کوي جنتیانو ته وایي چې دوزخیانو نه تپوس کوي چې د دوزخ ته پسر راغلي جنتیان به ورته وایي ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر دے دوزخ تسروستی ہے پکم خبر دوزخ تراغلے پکم وجہ کم گناہ دوزخ کے پراتے ہیں دوزخیان بابازو کی قالو لم نکو من المصلین لم نکو من المصلین وی دوزخیان بوئی چه مونگ دوزخ تا ذکر آگلیو چه مونگ با دا مونگ گزارو سر مونگ نکاو اینی مونگ گزار نو دا دی وجه مونگ دوزخ تراغلو یقولونو چه لا الہ الا اللہ کلمم اوے اللہ فرمائی چراش ہے دوزخ نزان بچ گئے نبی علیہ السلام فرمائی چه دا قبر تکلیفونا با بیل ماز لزیات بل طرف تا دنیا کم دو بیلماز دم ربد انجام دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے چه ما یو دریاب نو بوس کلے اگا دریاب او بڑے رت رکھے ہوئے یو بزرگ حضر علیہ السلام ما سر ملو ہو ما تیوے چه امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا سمندر دو بد خلی تو واچولے واپس دے ولی ٹکڑلے وی ما ورتوے چه دا دریاب خودم رتریخ دے دا خو مخ کې خوګو ډېر مزیدار خوږی وبوي خو معلومه نه ده چې وبې اوس زیات ترخی دي حضرت علیہ السلام فرمایي چې ته خبرې چې دا دریاب خوب وبې ولې ترخی شوی وی ما وی چې نیم خبر وی غراته وی حضرت علیہ السلام ما او زره په دې مسله پوهو ما یو بل ماز راغلو د سمندر دریاب نه وبوس کله لګي خوند د خپل خلین
نه پدې سمندر کې توې کړلې او چې کله هغه د بیل مازه د خلینا جوټه شوی وبد سمندر دریاب تراله دا هغه ورځ نه دا وب دومره ترخې شوې چې تمام کبال میان پدې کې د تندې نمرې خود تر خالد وجد وبنس کې زکه بیل مازه پکې د خپل خله جوټو بغرزولې دا غي د وجه ترخې شوې دي یا مسلمانانو دنیا کے بالمازدہ سے بد انجام دے آخرت کے بد انجام دے محمد رسول اللہ فرمائے چدا بالماز انسان یوزل شیطان سر ملگرے شو زنگل کے روان دے خوچ کلے سحر اذانو کو او دغه ټیم کې چې سو وخت اذان شو د بالمازه مست توجه نکړل شیطان وتقت پورته قتل وې دې چې منځونو کو وخت او حتا ماس پخین اذان شو وخت تیر شو خود منځونو کو شیطان دې انتظار د چې مازیګر منځو کې خو سو وخت چې مازیګر اذان شو شیطان سره دې په سفر یو ځای روان دی او چې سو وخت مازیګر وخت ختم شو او د ما خام اذان شو ما خام وقت ختم شو د منځونو کو ما سوتن اذان شو او بیا د سحر علامه لګی دا وې د پینځه منځونو نکړ شیطان ورته وې دا ټیک د شیطان ما زبد وخت ما زکم وخت ما زخوار زار ما زغم خوار ما زخطا کار سیاکار جهنم یو سزاوار ز شیطان ما خو ما یو سجده نو کړی نو انجام می خراب دی تا د پینځو منځونو سجده نکړلې شیطان ورته وې زتانا امان غواړم حضرت حضرت علیہ السلام فرمایي چې گویا کې د بیل مازنا شیطانم پناه غوسته دا د بیل مازنا د بیابان خنزیرم پناه غوسته دا خنزیر دا وایي چې یا الله خدا چې ز خنزیر ما خو چې بیل مازنیم د بیل مازه سپنا می پامان کا حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائے وی زمان دا دوارو جانو جانان سر پہ یو سفر کے ملگرتیا نصیب شولا دوارو جانو جانان او فرمانچ زمان قضی حاجت تا ضرورت ہے خو پدے میدان کے ټول یو طرف بل طرف تا انہو زنگل نشتا چزپا کے پناش مودس ماتے ہو فرمایم وی یو غرخوا کے انہو لاڑے وی اگیتے ماتے ہوئے آواز کا چه محمد رسول الله دی غواړي وی باغه اونو تاواز کړی چې محمد رسول الله غواړي وی اون د وی خروته دوالو جانو جانانو فرمایل چې مان چا چا په ستر پرده جوړ کړي چې ز قضای حاجت تکینم وی کله محبوب علیہ السلام چې قضای حاجت مو پورا کړلو اونو ته وی واپس لاړ شه وی ما ورته وی د الله محبوب استړی ما اوگے شویم یم تگے شویم یم دیر مزل و سفر میں کرے وی بات ہے ویدے مخام غر لورشا او ورتزما سلام ہوایا سلام نباد ورت ہوایا چھ محمد رسول اللہ فرمائے چکتا کی ابوین و ابرا کا زما دا سفر ملگرے تگے شوے دغا اقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائے چلار ما غرط میں سلام ہوئے چدوارو جانو جانان فرمائے چزما سلام قبول کا او کو بدر کی لگی را کا غر ورتوے دوارو جانو جانان تا زبان دا طرف نا عذر اکا چد کمی روز دا دوزخ خشا خبر شم چد دوزخ دا اور خشا دا بکانی و گٹی وی نو دا اغیر نما کی و بوچی شوی دے او دغا انجام نا چه خبر شم چه کانی و گٹی خشاک دے نو ما کی و بوچی شوی دے سکم زینو بدر دوارو جانو جانان لچ سوقت نزدی راگ لما نو یو اخرا روان دے یاریو غم بیگی پھر یاد کا یو دغا اخد دوارو جانو جانان قدمون مبارک لراغ لے اگا اخد جانان پا قدم کے سر کے خودا مبارک قدمون کے پجڑا داس لگ یاد جاہری لک معصوم چیو لوئی سڑینا ظالم نرا تختے و فریاد کئی وچ محمد رسول اللہ نظر فرمایو نو دا اخ مالکم را روان تورا ورسر دا
ورسر لخت دی یا رسول اللہ علیہ السلام دا زما اخلے دا نافرمان دے زوالا گیا ورکوم او بورکوم خوراس کاک ورکوم او دے زما خبر نمانی چکل دشپے نیمش پشنو دے پڑے اخلے اتغ دے دوارو جانو محبوب اختوے چے گورتا تا خوراک در کئی تا تسکاک در کئی تا تا گویا کے دنور نپنا در کئی دا باران نپنا در کئی تا بندے پیسی ورکڑی تو ولی نا فرمان ہے دا دا فرمان بردار جوشا اگر اخورتوے یا رسول اللہ اگر چے زناور ماہ خو محبوب دے دا اللہ نا فرمان دے نو زکا دا دا زنا فرمان ماہ دوڑو جانو جانان او فرمان چه دے دا اللہ سنگا نا فرمان دے وے دا اللہ محبوبا چه سار ازانو شدی من لراشے زمون پکور رحمتو نوری گے ماسبخین ازانو شدی من ادا کے نو زمون پکور انوار راوری گے مازیگر ازانو شدی من ادا کے نو زمون پکور برکتو نر آروان خوچ ما خام ازانو شدی من ادا کے زمون پکور باندے لذتون و رحمتون رازی خوچ دماز خوتن ازانو شی نو دا دا منز پروانوی حتی زمون پا دے کور لعنتو قهر را روان شی وی دا دوزخ اور را روانی زچ پا یو ڈاڈا باندی ووڑما اگو زان تر یاد کم چه دا زما مالک دے و مولا لے خوراکا اس کا کراکای خوچ پا قهر کے یو طرف میں اس وزی نو بل طرف راوارو ما خوچ بل ڈڑا میں اسوزی نو بل طرف راوارو حتی کچھ دا خدای پا قهر و دا خدای پا مصیبت کے گیرے گما دے دماز خوتن من نکای نو زمون پا کور قهر رازی چه دا قهر زوینم پڑے اشلو مو بارتا میدان تا و تختما دا اللہ محبوبا دے من نکای نو زکا زد دا کور دا لعنت نو دا قهر نتختما یہ گلنو بیل مالا دم ربت انجام دے چه او خان گویا کہ زنا غرم دا بیل مازنا امان گواڑیو بیابان تا تینا تختی او بیابان طرف تاوی اوگے دیم خیر دے تگے دیم خیر دے خود بیل ما سر پکور کش پکول نغوارما محمد رسول اللہ فرمائل چی بچے تو بطائب شاہ گورد زناور دے ووریدل چی تسہر من کے ماسبخین منظم ادا کے مازیگر منظم ادا کے ماخام منظم ادا کے خو یو دماز خوتن منز کے در نسست کی گی نستا پکور دا اللہ قہر را روانوی دا زناور پہ پوئی گی او تپے نپوئے گے بچے دماز خوتن منز کوا او بیل ماز دیتوئی چه گویا کی سلور منزو نکای او یو نکای نو بیل مازا دیتا وی دا بد انجام وی دوارو جانو محبوب فرمائی چه سوق بیل ماز یو من قضا کی نو دا دامل نادا دا ناما اللہ دا دوزخ پا دروازہ باندے اولی کے چه دا سڑی جہنمی دے دا بیل ماز دے نو دے دا دوزخ لائق و قابل دے با دوزخ تا گزارو ما محمد رسول اللہ فرمائی کہ دیکھ خبر کے دے بالمازدم ربت انجام نے اللہ پہ یودا سے مارا مسلط کی اگر مارستر کی بدور ہوئی پنجی انکو نبید اس پنیوی داغو گدوالے بد یوم میاشتے پا مسافت ہوئی یو نکی چکم پنجا کی نک دے ابد سہر نما خام پورے پہ مزل کی گے سترگو نبی اور لمبی ہوئی پرشار اغرش دوا سے کئی داسمان دا ترنن دا میں سخ آوازی لکا دا سے آواز بکئی تو بویچ دا اسمان نا تندر را غرزیگی دوارو جانو جانان فرمائی چی دغا مار بورتوئی تانا خبر ایرو تانا دا خبر عذاب ایرو زمانم اشجاء الاقراض داسیو قہری مارے سترگے میں دا اور دی بدن میں دا اور نہ جوڑ دے نکونا میں دا اور نہ جوڑ دے نبی فرمائی چی کو بیل ماس بدغ مار اللہ تر دا قیامت پورے مسلط کے یو تک مولا
بدن میں دا اور نہ جوڑ دے نکونہ میں دا اور نہ جوڑ دے نبی فرمائی کو بیلماس بدغ مار اللہ تر دا قیامت پورے مسلط کے یو تک بولا غوخ ورگئی چی دازان تیمی او دے منزل نورزے یو تک بولا سہر منز وقت کے ورگئی چی بدبخت مند نکو نستال بزتر قیامت دا سزا در کو مان نبی علیہ السلام فرمائی چی دغا اقصار منز چے دو قضا کر دے اٹک ورل ورکی دو بدن بسر زرال ایرا ایرشی لمبے بے پجہان کے خوریگی لمبے بے پجہان کے خوریگی او یو یو چغ بہتر عرش پور رسیگی گلونو پا خدای قسم دے بیلمازا دو خدای دشمن دے محمد رسول اللہ فرمائے چھ مند دن ستندا چاچ مند قائم کاغ دن قائم کو او چاچ مند پریخ او دا مند ترکو نو دا دمرا سزا او دمرا گناہ کرلا لکا چٹول اسلام دڑے دڑے کرو اللہ کئی را شہید قبر انجام تا اگو رائی بل طرف دا محبوب کریم فرمائے چھ ماس بخین ببل ٹکول ورکے نو دل بٹکون ورکائی بدن بے رئی رکی گی او ترد زرو کالو مقدار پورے بدن کے زہر گردیو بدن بے لمب لمب کی گی دریم تک مازی گرمون وقت کے ورکائی داد مازی گردمون سزا دب چھ تکے ورکو بدنی رئی رشو زر زر شو او دا اری زری نبدا آئیو افسوس آواز رازی تر قیامت پورے بدتا دروازی پینزر ٹکا دگا جہنمی او دگا خطرناک خامار پا بدن بانی ورکائی کلب ورلب پتن دی ٹک ورکائی چتا تن دیتا اللہ تن دل گولے کلب ٹک پا پوزا ورکائی چتا اللہ تن دل گولے کلب دان بلا سنو باندے والا ٹکو ورکائی کلد بدن پا پندو دخپو کلد بدن پا کٹو گتو دخپو او دے بپی رئی رکی گی خود دا جڑابا گویا کہ نہ قبلی گی فریاد بے نہ قبلی گی محمد رسول اللہ میں فرمائی کہ قبر کے بپی یودا سے لڑم راشی داغ پا مرے کے او ججور کے با اویا کسولی وی دا زہرو نہ بڑکی او جدلس تکور کے جمع بدبختا دنیا کے بدر تدا اللہ نام واغستا کہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح بل طرف دا بدر تویو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر بد اللہ بندہ اللہ لوئے زید کامیاب تراشا زید فلاح تراشا زید خوشحال تراشا تاب سجدن لگولا تو دل مازوی تاگوئے کہ دا اللہ سر دشمنی کرے دا نو ما اللہ ما تا حکم کرے دے چی پا ار وقت کے دل ٹک ورکوا سو وقت دا لڑم دی با دا قچر نگت لڑم وی او چی ٹک ورکے نو یو کسوڑ دا زہر بدا دا بدن کے پریر رگ رگ کے بے زہر تقسیم شے گوئے کہ دا خٹک سر بدا دا بدن نا چی سمرا وخوی و رگونای اب اٹول زر زر شے اخکت بطن پروزی چی غبوئی چی یا اللہ ما دنیا تولے گا یا اللہ ما للگ وقت راکا ما بیا دنیا تا جن راکا چلا شما زبد پنزو وارو منزو پر بندی کو ما محبوب علیہ السلام فرمائی چی دل ببل تک دمازی گر وقت کے ورکائی دماز بخین وقت کے بورکائی دبا دبا دروز پنزو ٹک ورکائی او دروز بے پنزو ٹیم دبدن وخرجی گی داسی بورجی گی چی تشعرو کی بپاتی جی خدا دا فریاد او دا گویا کہ اگر خفگان او چگو سورے با ایسوک نوری نبے نکیر فریاد اورے نبے منکر اورے نبے دغا دا قبر عذابون اورے وی تر قیامت پور بے دغا سے انجام وی یقلن راشی بچو تا نصیتو کئی
روڑو تا نصیحتو کئے نوجوانانو تا نصیحتو کئے ظلمو تا نصیحتو کئے چه دا مرن بعد ور سخت مرحلی دی دا بالمازه بد انجام دے دا دغی بد انجام نزان بچ کے او راشی منگزار شے محمد رسول اللہ فرمائی چې سوخ د قیامت په ورځ باندې شپېلې پوکوالی شي او ټول خلق د قبر نه پاسي نو بیلمال د بد انجام کې را پاسي داسې انداز کې بوي چې سترګې به سر کې وي سترګونه به نو رواني سترګونه به خولي را رواني اوښ کې اوبه وینې به را رواني دی به بربن لغړ د قیامت په میدان کې ولاړې څلوېښت کاله به د قبر خوا کې په یو په ولاړې رب ورته وای چې پتا به دغه څه تکلیف وي یو طرف ته به بیجاب ہے بل طرف ته به ته د بالمازه په وجه خلو کې ډوبې په تکلیف کې بډوې نور ته به وای انور الله ورته شو چې څومره تا کې زور وي نو دا بالمازه د ته سزا ورکا او خپل تو ورته خایا پلغو سو ورته خایا ځکه بالمازه انسان نه چې الله خبره نو د بالمازه انسان نه مخلوقم خفره دا بالماز انسان نا نورم خفره دا بالماز انسان نا قمرم خفره دا بالماز انسان نا شجرم خفره دا بالماز انسان نا ثمرم خفره دا بالماز انسان نا حجرم خفره دا بالماز انسان نا سموغرم خفره دا بالماز انسان نا پیغمبرم خفره او دا بالماز انسان نا میدان دا محشرم خفره زکه دا بالماز انسان نا چې الله خفره نو تمام جهان ورته غوسه ده او تمام مخلوق ورته نه خفره دی وجن ورته خپل زور خای زمکه به ورته خپل زور خای بدن به ریزو زره زره کی نور به ور باندې دومره راکته شي چې دی په خپل خلو کې داسې ډوب شي لکه مې چې په بو کې ډوبوي دا بالماز به داسې په خپل خلو کې ډوب ولا رب الهیزال بان او فرمائی چه بالمازر آولی بالمازر آولی بالمازر آولی چه بالماز کلا اللہ تا مخامق کیگی نو اللہ بورتر زیاد پا قهر او پا غصوی یا اللہ استاد قهر او دا غصین امان راکا دوالو جانو محبوب محمد رسول اللہ فرمان دے چکل دا قیامت پورز اللہ بالماز زنتر غواری زمکہ بورتا دا اور نصر کی دی بورتا خبیب لکی پا سر بے سر تور کے پا بدن بے بربن کے او پا دا غسر زمکہ دا اور برا روانوے فرشتی بورتا وی زمن دا خوانا خواشا بلو فرشتا بوی زمن دا خوانا خواشا تا بالماز استا بدن پورے منگزان نزدے کو دوزخ بورتا آواز گئی رازز استائمان او تزمائے تاچی دنیا کے اللہ تصر نخ کا تکاو سجدہ دن لگولا نزدر تا خوشحالی دم چے زما اولا را روانے جنت نورتا وی جنت زمائے او نزستائے ما زما خوشحالے تالن دے سادا پلید بدن ما دا پارن دے زروکش زما دا خوان لارشا اور فی الحای ازالتا چے کلنیز دیش دخپل قہر آواز بپیو کی جنندر تزیاد غسیما دغلاس والروالے سینہ واللہ سیرکے او گسلاس والا شاعتا سینہ کی عباس ہے شاعتا ربتا چے کلے اللہ سوزی اللہ بو فرمائے چے دل عمل نام پا گسلاس شاعتا رب نوار گئے سخی صاحب کتاب بادا بالماز نا اللہ خیلی گلون اللہ بو فرمائے چے چرتا حامان پروتے التا دیوار غردوے چے چرتا نمرود پروتے آگا اورتم دیوار غردوے چے چرتا فرعون پروتے آگا اورتا دیوار غردوے چرتا چوبی ابن خلب پروتے آگا اورتے ورواجوے دے چے کلا اورتا ورچے نو اور باورتوے چے نن با زما سختی ہو زما زور اگورے نن بدر نزد طول بالمازے بدلا خلما اور رب اللہ یزال فرمائی چه سوقت دے دوزخ تا ورزی
دغه دوزخ کې یو خطرناک کند ده، هغه کند نه نور جهنمونه امان غواړي، هغه کند ته هبهب وای، دغه هبهب او کند ده، داسې کند ده چې کله په جهنم کې اور سړیږي نو د هبهب لمبې پراشي، دغه اور د هبهب د اور په وجه باندې بیا تازه شي، دومره تازه شي چې 1500 کال داغه توزه کپه 1500 کالو مقدار مزل کې چرته چنچن لري رواني، گویا کې انسان زنده سر رواني، 1500 کال لري بې رشي او ایری به په ملک باندې تقسیم شي، د هبهب دغه کند دومره خطرناکو، نور جهنمونه ته امان غواړي، الله فرمایي چې دغه هبهب کند ته ورگزار کړ. بعض علماء لیکلي چې انسان منقضا کی د قرآن حکم دی چې د ایمان نه خارج شو، د اسلام نه خارج شو، د په کفر کې داخلي نو الکه راکه چې څنګه الله فرمایي ولا تکونوا من المشرکین، منځونه کوي مشرکان ما جوړے گئے. بل طرف ته میرا رب العزت فرمایي چې فسوف ډیر زردا ډیر زردا چې دې با هغه کم د دوزخ ته وګورم، چې کومه کم د دوزخ ته الله په قران کې غیه ویل لري، غیه هغه خطرناک دوزخ دی چې هغه کې یو کندړه، هغه کې گویا کې ماران دی، هغه کې داسې خطرناک لړمان دی، د هغه دوزخ د کندې چې د کومه نامه غیه ده یو لړم به سر بار کې محمد رسول الله میں فرمائے چې دا غلړم سر به اسمان پورې رسیږي، چار چاپیره چې ګوري د تندر غوندې आवाज بکای، سرګونه به د اور لمبې روانې، خلق به ورته وایي چې تا سر د دوزخ نسل را بهر کړی. جبرائیل امین علیہ السلام به تپوس کوي چې تا د دوزخ د اور نه د غیه کند نه تا سر سل را بار کا، دومره په قهر او په غصه والی هغه به ورته جواب کې وایي چې ما ته د الله طرف نه حکم دی چې د میدان حشر په منځ کې بیل ماز وګورا، زبا بیل ماز رانی سما او دغه غیه کند ته به غرزوما، پینځه وخت چې مونږ نه کړه 15 ټکا باور کوما او د ار یو ټک سره به زره زره ایرا کوما. بل طرف ته محبوب فرمایي چې بل یو کم کنده د ویل ورته وای، الله فرمایي چې فویل للمصلین الذین، هغه منگزارو لوهل کنده دا، خطرناک کنده دا، افسوسناک کنده دا، د غمونو جوړه کنده دا، کچره داغه کنده نه گویا کې یو معمولی غونده اور راغه د نقد اوره په او یا یمحسا نو تر قیامت پورې په دنیا کې شینکې ښکار نشي او زنده سر به پاتې نشي، دغه ویل ته به بیل ماز ورځي قیامت پر الله فرمایي چې الکه سخت مجرم مال راولې، سخت مجرم مال راولې، نو خلق بشر بیان راولې وای بنه دینم سخت مجرم راولې، نو خلق به نور ګناګار راولې وای بنه د دینم سخت ګناګار راولې مجرم. اواز وکړي چې یا الله څومره ګناهونه هغه خلق عمره واستل، خدایا د دین لوی ګناګار بسو کې شرابي او یوارګر نه بسیات ګناګار سو کې الله وو فرمایي چې مال هغه کسرا والے چې په موږ کې اخلاق کولا، موږ کې اخلاق کولا، ان د مون نه رکوع نه پورا کولا، سجده نه پورا کولا، نو هغه سغل دغه غل مال را ولا وګورئ ګلونو چې الله به فرمایي د قیامت په ورځ سخت ګناهګار نن په میدان د حشر کې په مسلمانانو کې هغه څوک دی چې چا په مانځ کې غلا کړي او مونږ کې ناراضه کړي. نبی می فرمایي چې دغه زیات مجرم او ګناهګار دی، د پاره دومره لوی سزا ده، دومره لوی ویلا ده، سوال چې دغه ویل کنده ته ورشي. نبی فرمایي چې چا پیرانه با په د جهنم هغه ماران را ټول شي، چا پیرانه با د جهنم اور پر راجمش
او چار چا پیرنا با د جهنم ماران لړمان با په گزارونه کوي یو مار دې چې د ډېرو سختو زهرو د وجنه گنجې ده داسې گنجې ده د بدن نه گویا کې د اور لمبي خيږي نبی می فرمایي په بیل ماز بدغه مار الله مسلط کړي ټیک د ګلونو چې مسلمان نه یو ځلې کلمه ویلې دا او نبی فرمایي چې ګوره بندا الله یو لوی حکم دی په موږ کې د الله رضا ده موږ کې د محمد رسول الله دستر سرور دے دستر گو نور دے دستر گو نظر او یخوال دے نبی فرمائے توک چی منزو نکے زما نور لئی سر گو لنور او زما ستر گو لیخوال را کئی زما ستر گو لنظر را کئی سوک چی من نکے دا سید چی زما دستر سرور اخلی دستر گو میں نور او یخوال اخلی سوک چی نبی خفا کی اغن اللہ خفائی نبی فرمائے چی زد بیل ماز نخفائی ما نو اللہ ورنہ ناراض الکی راشی گلونو چه بچو توایو رونو توایو زوانانو تا چه دا اللہ طرف آوازو شی دا حیا لسول آوازو شی او دا ازان آوازو شی چه مونگلاس کے دکاندارے طرف تلیو تل پریدی بجاجی سر گزوی غپریدی گلکار سر گوئے کتے شے کرنڈے وی غپریدی کو زمیدار سر کودا لہرم بیوی پریدی خوچ دا اللہ کور ترا روان شے اللہ تا سر پا سجدہ کرے بادشاہ فرمائی چتا با تا سر پا سجدہ کے خودو نو پا دغا سر با دا قیامت تو رضا تعالی دا جنتونو خست تاجو نگدمان یقولون بل طرفتا محمد رسول اللہ فرمائے چه بیل ماز با پدا سے بد شکل کے دا قیامت پا ورز ولاوے چه نور جہنم بیان بمتے امان غواوے چه زمون دا خوانا غی طرف تشا تا تنن اللہ سخت غسرے تانا اللہ خطرے اسے نستا دا وجہ پا مونگ باندے قہر را نازل نکے او اللہ چرتا مونگ تا پا قہر نشے نو بیل ماز نبا جہنم یانم پنا غواڑی بیل ماز نبا فرشتگانم ڈڑکے دا بیل ماز ندا بیبان زناورم ڈڑکے دا بیل ماز نگویا کے اوخانم ڈڑکے دا بیل ماز نگویا کے خنزیرانم پناہ واری دا دوارو جانو آقا فرمائے چا گویا کے چامون نوی کرے نو آقا بدا سے پا بد حالات کے ولاوے چا دنیا باتے بر تخلیق و بیا بد مقنوی دی بوئی یا اللہ زبن منقضا کوما نبستا حکم ضائع کوما اللہ بو فرمائے چا دا پتندی باندی اولی کا یو طرف دا پتندی کرخا کی اولی کا چا اے دا اللہ دا قہر حق دارا نن بدا اللہ قہر پتا باندی وریگی دا با پتندی پا یو کرخا کی لکلی وی بلا کرخا کی بدا لکلی چا اے دا اللہ حق ضائع کون کیا تا دا اللہ حق ضائع کر دے نتنن دا اللہ دا رحمتنا محروم ہے دا اللہ دا درنا ببے نوائے دے بوئی زما کم گناہ دا دا تبا اللہ وچتا من نکو منز ضائع کر دے نو دا دے بجنا اللہ وچتا زما حق ضائع کر دے زبا دے دا خپل رحمت نہ لرے کما او رحمت بدر باندے نکو ما بیاد دا پینز مندو نرازش دا یومون باورتو چوا بدبختا زما ٹیم راگے زمون زیما زتا زایو خراب کما نو اللہ دے تم دغا سے خراب کی لکا ذکر زایو خراب کرما بل طرف دا ببو بل منرا سے چه دماز پا خین من لے اب ورطوی زتا گویا کے پا دنیا پا کاروبار خراب کما نن با دے زد دوزخ پا اور باندے سے زما او دا دوزخ پا لمبو با دے خرابو ما دریب کرخا کی بدائی چت مایوس ہے دا اللہ دا رحمتنو نمایوس ہے نو گلو نو ارد میں داؤ چدا دا بیر ماز ہے خودیر سخت بد انجام دے اللہ کئی راش ہے نن اللہ جندن را کرے نن اللہ وقت را کرے نن اللہ صحت را کرے نن اللہ فراغت را کرے نن اللہ یولو یا مقرہ کرے دا سن کا دن چکل شروع کی گے داغے نروان دے تو بتا
غائب شو او جمعتونو ته توجه کو زکه جمعت ته پراتلو کې محمد رسول الله فرمائے چې په بیل بل قدم باندې الله د ته یو یو نیکی ورکای په بیل بل قدم باندې چې جمعت ته راځي منزله الله ورته یو یو ګناه معاف کړي او یو یو درجه جنت کې زیاتېږي نبی علیہ السلام فرمائے سو وخت چې د جمعت ته قدم را دن کې نو الله فرمائے چې فرشتے بدت سلام وائے اللہ کہے چی منگزار اللہ تا پا قیام ادریگی نیت نباد ہوئے چی اللہ ہو اکبر اللہ فرمائی او بے شک ظلوی ما تا تبلو یا خوشحالی در کو ما سبق چی اللہ تا دا اللہ اکبر نام واخلی اللہ وی بے شک ظلوی ما تمام مخلوق وی او بے شک اللہ لوی دے دا تلوی نعمت ورکا نو اللہ بلوی نعمت ورکے چکل دے سبحانک اللہم حسناوی رب العزال فرمائی دنی کے طلب دی پدی درنکما دمر بدرنکما کہ یو طرف تا غرونشی او بل طرف تا زمادسنا ان دا سبحانک اللہم ترخر پورے دا دے گویا کہ وزن شی دا دمر درن دا چی تمام غرون او دریابون بطلک واچے خدا سنا دا اللہ بت وزن داروی گلون راشی چکل الحمدللہ شروع شی اللہ فرمائی چھ بے شک زمان بندہ ما تولار دے گویا کہ زمان عبادت کئی فرشتو توی چراش ہے تاسوے دے م پیدا کوئے نن اغد زمان لوی حکم تا او لوی پرزے تولار دے سو وقت چھ سر رو چن کی رب العزال فرمائی چھ دے زمان بیا حمد و ثنا سبحان ربی العظیم وی نبی میں فرمائے کہ کل دے سبحان ربی العظیم وی اللہ فرمائے کہ صدقتا اے بندتا رشتے ہوئے چسلوے ما ز عظیم عظمت والے ما دوارو جانو جانان فرمائے کہ من ربکا وما دینکا ومن نبیکا کہ با اگر انسان کامیابی گے پدے جواب طلبے کے با اگر انسان کامیابی گے چاچے پنز منزو نہ ادا کری وی زکر چتان برم بے تپوس کئی وبند من ربکا نو کتا مز کری وی تب ورطا داوے چے ربی اللہ رب جنما زکا ما بمان زکوے چے رب العالمین ما بقرت کوے کیف فعل ربکا ما دا رب ما نپا مز کے پی جندل دا نو چے کلت ورطاوے چے ما بقرت کے مرب یادو کلب نوی کیف فعل ربک کلب میں فلیعبدو رب هذا البيت کلب میں فصلی لربک وانحر کلب میں فصبح بحمد ربک کلب میں سبحان کلب میں قل اعوذ برب الفلق کلب میں قل اعوذ برب الناس نجا کلب میں سراٹی کو بیابا میں مرب یادو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم محمد رسول اللہ میں فرمائے سوقت سر درکوڑ پورتا کہ جو بیا مرب یاد کا سکا قبر کے بدا رب پختہ نکی گے چے من ربو کا رب دے سوک دے تب ورطوے چے من رکو کے مرب یاد کرے دے سبحان ربی العظیم کے میں رب یاد کرے او کلا چے میں سردہ سجدے رکونا پورتا گاو نو بیابا میں چے اللہم ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد نکیر من کرتا ہوئے چے ما پا قومہ کے مرب یاد کرے او چے کلا سجدے لبر عالم نو بیابا میں مداوے کہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پاپا سجدہ کے مرب نہ دے ایر کرے کلچ سلام میں گردو بیابا میں مرب یادو کہ ربنا آتنا فی الدنیا سلام نباد میں ربنا تقبل منا تبارک ربنا ربکا نو دے بدغل تکا ویمن ربکا نو دے بدغل تکا کامیاب شی او دابو چھ ربی اللہ ربی اللہ اللہ وہ فرمائے کہ دامن گزار دے
دا زما یار دے دا منگزار دے دا وفادار دے دا منگزار دے دا ایماندار دے دا منگزار دے دا جنتی دیندار و پرہیزگار دے دا چے من قائم کرے نو زما بپے ٹولی خوشالین قائم ہوئی. خو محبوب علیہ السلام میں فرمائی کہ گویا کہ من نہ کئی نو بیلماز بدا قیامت پا ورز باندی پا دغی تکلیفونو کیوے چہ دا فرعون کما سزا دا او سنگا اور دا فرعون دے سنگا اور دا حامان دے سنگا اور دا نمرود دے سنگا اور گوئے کے دو قارون دے سنگا اور و جہنم دو ابی ابن خلف دے. نبی فرمائی بیلماز بدا دی سر عذابی گی نو اللہ کئی راشی چه دا اللہ نو یریگو خبر زن لخیستا کو پینزوار وقت منزون قائم کو خبر زن لخیستا کو دا اللہ حکمونو کلوی حکم. نبی فرمائی من دے سوک چی منزون کئی اگا زکاة قبلی گی سوک چی منزون قائم آئی دا اگا حجون قبلی گی سوک چی منزون قائم آئی دا اگا روجی قبلی گی سوک چی منزون قائم آئی دا اگا طول نیکے عملون قبلی گے سوک چی منزو نہ کئے دا نیکانو پا دعاگانو کے بعد اغلا اللہ ہی سور کئے سوک چی منزو نہ قائم آئے دا نیکانو بندگانو پشان بے مخ کے نور اور رناوے سوک چی منزو نہ کئے محمد رسول اللہ فرمائے داغ کاروبار روزگار کے ببرکت وے سوک چی منزو نہ کئے داغ پا بدن و صحت کے ببرکت وے سوک چی منزو نہ قائم آئے گویا کہ داغ با پا عمر کے برکت وے سوک چی منزو نہ قائم آئے. نبی میں فرمائے چھے آغا دا اللہ دا طولو نیکانو بندگانو سرا دا عرش عظیم بسوری بانے والاروی. بلطرف دا اللہ واضح فرمائے چھے اللہ کا دار دا سوری نا دے اغا خلق لرشے چھے چابا دو منزو نکول درے بے نکول یا دری منزو نکول دو منزو نکول سلور منزو نکول او یو منزو نکول وے دا رحمت او دا عرض دا سوری نا دے دویم بہر والاروے. یکولونو چھے بیلماس عرض سوری باندے شود رے دے بیلماس تا اللہ پا قہر وے بیلماس تا دوزخم پا قہر وے بیلماس تا گویا کے دوزخ دمرا پا قہر وی چه دا طول جہنم یان کمی وینی او زوی رازی. اللہ فرمائے چه دا غوینی زوی چه کم کندک جمع کے گے جب الخزن ورطوئے انہی دا غمو دا خفگان کندا آگے که دا جہنم یانو سوزیدلی وینی رازی دا جہنم یانو وینی او زوینا او اوخ کے جمع کی گی. آقا فرمائے مولا فرمائے محبوب مجتبہ فرمائے دا مدینی تاجدار فرمائے محمد رسول اللہ سرکار فرمائے کہ گویا کہ پخدے قسم دے کہ دغا بیلماس او دغا گویا کہ گناہگار تم رسا گناہگار دے کہ دغا سخت کند دوینو سو زیدلو غوخو دا کند جب الخزن تب غرزیگی. سوق جب الخزن تو غرزی دا بدن نبا سرمن جدا شی وخب پا جدا کی دوشی دا بدن اندامونا بے بیل شی او دا بدن اڈو کے بعد پا دا غوبو کے جوشی گی. اور رب اللہ یزال دی منگو تاسو دا دغی عذاب نہ بچ کے گویا کہ گلونو محبوب کریم علیہ السلام فرمائے کہ پتاسو تکلیف راشے نو منزو نہ قائم کہے پتاسو چے گویا کہ باران نکی گے نو منزو توجہ کہے کہ پتاسو زلزلے رازے نو منزو نو لرازے کہ پتاسو سخت توفان رازے نو توفان چے منی کوئے دورکات منور لو کہے کہ زلزلے ختم ہوئے دورکات منور لو کہے کہ گویا کہ نور اسمان کے تور شے نو دورکات تمون ولو کے تا دو رکعت من باندے دستا دعا قبول شي او دنور تور مخبا اللہ سپین کے محمد رسول اللہ فرمائی سنگا چے دنور مختور شوی او پا دو رکعت من سپینی گے دمون گزار مخبا دا قیامت پورس دنور غند سپینوی نراش منزو نکو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
العالمین یا اللہ دا پاک اسلام دا محمد سربالا کے پا اکرام دا محمد دا اسلام بیڑے بہر کے لگر دابا پس بن مخبدر تمام دا محمد دا اسلام سر امداد اکڑا خاوندا ذل جلال پا اکرام دا محمد دا اسلام دشمن نگون خوار و خجل کے پا خنجر او پا شمشیر خنجر نیام دا محمد یا اللہ دا ناس ملگریم آباد کے خدای اوریدون کم آباد کے خدای زمون سر چرچار چاپیرا پا دی محفل کے سمر ملگری یا اللہ دا جہانم خستہ کے آغا جہانم خستہ کے دا لغن دی جن دی مزیدار کے قبر مزیدار راشدم خدای فرمان بردار شمون قائم کا چہ دا جہان دی مزیدار شی زن کدن دی مزیدار شی او دا قیامت میدان نروان دے قبر دی مزیدار شی دا قیامت دا میدان پا وقت کے عمل نامہ پا خلاص بان اقدر شی او اللہ وجہ زدر نرزیما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دبیل مازا سپنا میں پامان کا حضرت اخیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائے وی زمان دا دوارو جانو جانان شرپ یو سفر کے ملگرتیا نصیب شولا دوارو جانو جانان او فرمان چا زمان قضے حجت تا ضرورت ہے خو پدے میدان کے ٹول یو طرف بل طرف تا انہو زنگل نشتا چا زپک پناش مودس ماتے ہو فرمایم وی یو غر خواہ کے انہو والارے وی اگیتے ماتے ہوئے آواز کا چا محمد رسول اللہ دے غواری وی باغا انہو تاواز کری چا محمد رسول اللہ غواری وی انہی دوی خروتے دوارو جانو جانانو فرمائل چا مانا چار چا پیر ستر پردہ جوڑ کے چا قضاء حاجت تکینم وی کل محبوب علیہ السلام چا قضاء حاجت پورا کرلو انہو تیوی واپس لارش ہے وی ماں ورطوی دا اللہ محبوب استری مان اوگی شویم یم تگی شویم یم دیر مزل و سفر مکڑے وی بات ایوی دے مخام غر لورشا او ورط زما سلام ہوایا سلام نباد ورط ہوایا چھ محمد رسول اللہ فرمائے چکتا کی اوبوینو اوبرا کا زما دا سفر ملگر تگی شوے دگا اخیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمائے چلار ما غرط میں سلام ہوئے چدوارو جانو جانان فرمائے چا زما سلام قبول کا او کو بدر کی لگی را کا غر ورطوے دوارو جانو جانان تا زبان دا طرف نا عذر اکا چا دا کمی روز دا دوزخ خشا خبر شم چا دا دوزخ دا اور خشا دا بکانی ہو گٹی وی نو دا اغیر نما کی بوچی شوی دے او دا انجام نا چا خبر شم چا کانی ہو گٹی خشاک دے نو ما کی بوچی شوی دے سکم زینو بدر دوارو جانو جانان لچ سوقت نزدی راگ لما نو یو اخرا روان دے یاریو غم بیگی پھر یاد کا یو دگا اخد دوارو جانو جانان قدمون مبارک لراغ لے اگا اخد جانان پا قدم کے سر کے خودا مبارک قدمون کے پجڑاشو داس لگ یاد جاہری لکھ معصوم چیو لوئی سڑی نا ظالم نرا تختے ہو پھر یاد کئی خوچ محمد رسول اللہ نظر فرمائیو نو دا اخ مالک مرا روان تورا ورسر دا ورسر لخ دی یا رسول اللہ علیہ السلام دا زما اخ دے دا نافرمان دے زوال گیا ورکوم او بورکوم خوراس کا ورکوم او دے زما خبر نمانی چکل دش پہ نیمش پشنو دے پڑے اوشلے اتغ دے دوارو جانو محبوب اختوے چے گورتا تا خوراک در کئی تا تسکاک در کئی تا تا گویا کے دنور نپنا در کئی دباران نپنا در کئی پابندے پیسی ورکڑی تو ولی نا فرمان ہے دد فرمان بردار جوشا اگر اخورتوے یا رسول اللہ اگر چے زناور ماہ خو محبوب دے دا اللہ نا فرمان دے نو زکد دز نا فرمان ماہ دوارو جانو جانان او فرمان
چې دې د الله څنګه نافرمان دی وې د الله محبوبا چې سار ځانو شدي مون لراشه زمون پکور رحمتونه وريږي ماسبخین اذان شدي مون ادا کې نو زمون پکور انوار را وريږي مازیګر اذان شدي مون ادا کې نو زمون پکور برکتونه را روان خو چې ما خام اذان شي دی مون ادا کې زمون پکور باندې لذتونه او رحمتونه راځي خو چې د ماسختن اذان شي نو د مون پروان وي حتی زمون په دې کور لعنت او قهر را روان شي وې د دوزخ اور را روانه چې په یو ډډ باندې وړم هغه ځان تر یاد کم چې دا زما مالک دی او مولا دی خوراک او اسکا کرا کوي او چې په قهر کې یو طرف می اوسوځي نو بل طرف را واړو ما او چې بل ډډ می اوسوځي نو بل طرف را واړو حتی چې د خدای په قهر او د خدای په مصیبت کې ګیره غما د ماسختن مون نه کوي نو زمون په کور قهر راځي چې دا قهر زوینم پر وشلو مو بارته میدان ته او تختما د الله محبوبا دې مون نه کوي نو زکا زد د کور د لعنت نه او د قهر نه تختما یقولون بالمال دومره بد انجام دے چې او خان گویا کې زنا ورم د بیل ما زنا امان غواړي او بیابان ته تن تخدي او بیابان طرف ته وي اوګه دیم خیر دی تګه دیم خیر دی خو د بیل ما سره پکور کې پکول نه غواړم محمد رسول الله فرمایل چې بچو بطایب شاه ګور د زنا ور دی وریدل چې ته سحر مون کې ماسبخین منظم ادا کې مازیګر منظم ادا کې ما خام منظم ادا کې خو یو د ماسختن مون کې در نسست کیږي نو صاحب کور د الله قهر را روان وي دا زنا ور په پويږي او ته په نه پويږي بچي د ماسختن مون کوا او بل ماز دی ته وي چې گویا کې سلور منځونه کوي او یو نه کوي نو بل ماز دی ته وي د بد انجام وي دوالو جانو محبوب فرمائی چا سوق بالماز یوم قضا کی نو دا عمل دا ناما اللہ دا دوزخ پا دروازہ باندے اولی کے چا دا سڑی جہنمی دے دا بالماز دے نو دے دا دوزخ لائق و قابل دے با دوزخ تا گزارو ما محمد رسول اللہ فرمائی کہ دیکھ خبر کے دے بالماز دم ربت انجام نے اللہ پہ یودا سے مارا مسلط کی اگا مارستر کی بدور ہوئی پنجے انکو نہ بید اس پنی ہوئی داغو گدوالے بد یوم میاشتے پا مسافت ہوئی یو نکی چکم پنجا کی نک دے ابد سہر نما خام پورے پہ مزل کی گئے سترگو نہ بے اور لمبی ہوئی پرشار و غرش گواہ سے کئی داسمان دا تر نند میں سخ آوازے لکہ دا سے آواز بکئی تو بویچ دا اسمان نہ تندر را غرزیگی دوارو جانو جانان فرمائی چی دغا مار بورتوئی تان خبر ایرو تان دا خبر عذاب ایرو زمانم اشجاع الاقراد داسیو قہری مارے الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال أيضا اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى گلون اوریدونکو پدې کیسټ کې بتا سوتا د بیلمازا انجام متعلق بیان د مولانا محمد طارق سے پخو گواز
د شیر ولی خان له طرفه ملاویږي. د دکان پتا یاد لرئ؟ شیر ولی خان 61 هاوس کیسه خانه نشاتا کباڑی بازار دکان نمبر 8 پیښور ښار. واجب الاحترام عزیزان ملت و برادران اسلام مشران و کشرانو، ما دی وخت کې ستاسو دوران دی د قران عظیم یو څو جملې تلاوت کړې. الله دیو کی چې ما ته د بیان او د عمل توفیق او تاسو ته د اوریدو او د عمل توفیق الله نصیب کی. قرآن عظیم کے بار بار د مانزو تاکید راغله د حکم چې ایمان والو د لا اله الا الله نرستو چې تاسو د خدای لوی حکم او لوی قانون او لوی امر باندې عمل کوئ نو هغه منځ دی. د منځ د کولم ثوابونه دي او لوی درجې دي او بیا د نکونکو متعلق چې قرآن او حدیث او د بزرگان دین کم اقوال دي ناسب بالمشاهده سترګو سره لیدلی شوی دي داغه انجام او صد حدیث مبارک نو معلومیږي. قرآن عظیم فرمایي چې ایمان والو منځونه قائم کړي او د مشرکانو نه م جوړېږي. یعنی منځونه چې کوي دا مؤمنان دي چې منځونه نه کوي دا د مشرکانو نه جوړيږي. بل طرف ته رب العزال فرمایي چې هغه منځګزار له هلاکت وي او جهنم دی وچ دې د خپل د منځ معنی او مقصد نه خبر نری. دی وجه رشید البیان لیکلی دی چې بیل ماضی دا سے بلا دا چې خواری د دین دنیا دا ناراضی د قران عظیم په رڼا کې او د حدیثو مبارکو پر رڼا کې او د صحابه کرامو د بیان او اعمال متعلق د هغه چا سزا وره چې څوک منځ کې سستی کوي او منځ پریدي. دواړو جهانو سردار قائن نامدار فرمایي چې څوک مون نه کوي داغه د پاره الله پنځل سزاګانې مقرر کړې. سپ دنیا کې دي سزن کدن کې دي سپ قبر کې دي او صد قیامت په ورځ باندې چر پاسي هغه وخت دي. ناراضي چې منځونه قائم کو د دې سزاګانو نزان بچکو او دواړه جهان استاسو زمون الله خسته کی. دواړو جهانو سردار فرمایي چې کله بیل مازه आवाज شي حي علی الصلاه حي علی الصلاه حي علی الفلاح دې قصدن امدن ملران شي. محمد رسول الله فرمایي کدا چر بادشاہوي او د بادشاہ د وجه ملران شي دا سړی به د فرعون سره د ورځ د قیامت باندې ولاړوي. زکه فرعون بادشاہ او فرعون کې سرکشي وا تکبر او غرور وو څوک چې مون د بادشاہ د وجه نه پریدي. محمد رسول الله فرمایي چې د دې قیامت په ورځ کې د فرعون سره یو ځای ولاړی. راشه مسلمان کته بادشاہ د بادشاہ د وجه د غرور تکبر اغسته او مون کیسر الله ته نګره راشه سر الله تکیدا الله ته ګوې کې پمانځ کې زاریو کا چې د فرعون د انجام او د حشر نه بچي. ورنه بالماز نبی فرمائے کدی بادشاہ په وجد مون لران شي نو دی بد فرعون سره یو ځای ولاړوي. بل طرف ته د دوړو جانو جانان فرمایي کچره دې د وزارت د وجن مون قضا کوي دی بد حامان سره یو ځای
په حشر کې دی ولاړ وي که یو سړی د دولت په وجه باندې مون قضا کوي او مون لنراضي دی به د قارون سره یو ځای ولاړي نبی علیہ السلام فرمایي څوک د تجارت او د سوداګرۍ د دکاندارۍ په وجه باندې مون قضا کوي نو دی به د ابی ابن خلف سره یو ځای په جهنم ته ورګزار شي ود الله بندگانو نن الله درته مقدر کړی دا ژوندونه در کړی دی ځواني در کړی دا وخت در کړی دی او طاقت در کړی دی د بالماضی د انجام نزان بچ گئے او د سزا نزان بچ گئے نبی فرمائے چې کله بالماضی انسان دنیا ته یو درزق کار للا سوري نہ بے کسب کے برکتیں نہ بے دولت کے برکتیں نہ بے خوراک والا خون ورکئی نہ بس کا خون کے میں دور دی بدن میں دا اور نہ جوڑ دے نکونہ میں دا اور نہ جوڑ دے نبی فرمائی جب بالماس بدغ مار اللہ ترد قیامت پورے مسلط کے یو تک بدن میں دا اور نہ جوڑ دے نکونہ میں دا اور نہ جوڑ دے نبی فرمائی جب بالماس بدغ مار اللہ ترد قیامت پورے مسلط کے یو تک بولا غوخ ورکائی چی دازان ٹیمی او دے منزل نورزے یو تک بولا سحر منزل وقت ورکائی چی بابا بخت مندے نکو نستال بزتر قیامت دا سزا در کو مان نبی علیہ السلام فرمائی کہ دغه سار منځ چې د قضا کړی دی او ټک ورله ورکی د بدن بسر زرا ایرا شي لمبه به په جهان کې خوریږي لمبه به په جهان کې خوریږي او یو جګ به تر عرش پورې رسیږي ګلونو په خدای قسم دی بالمازال د خدای دشمن دی محمد رسول اللہ فرمائے کہ مند دن ستندا چاچ مند قائم کا دن قائم کو او چاچ مند پری خود مند ترکو نو د دمر سزا او دمر گناہ کړلا لکه چټول اسلام دړې دړې کړو الله کایرا شهید قبر انجام ته وګورای بل طرف د محبوب کریم فرمائے چې ماسپخین به بل ټک ول ورکه نو دل بټکونه ورکای بدن به ری رکیږي او تر د زرو کالو مقدار پورې بدن کې زهر ګرځي او بدن به لمبا لمبا کیږي دریم تک په مازی ګرمون وخت کې ورکای دا د مازی ګردمون سزا د چټکه ورکو بدن ری شو زرا زرا شو او د اری زری نه بد آیو افسوس आवाज راځي تر قیامت پورې بدتا دروازه 15 ټکا د جهنمی او دغه خطرناک خمار په بدن باندې ورکای کله به ورل په تندې ټک ورکای چې دا تندې په الله تعالی دې لګولې کله به ټک په پوز ورکای چې دا الله تعالی دې لګولې کله به دا بلا سونو باندې ولا ټکونه ورکای کله د بدن په پاندو دغه کله د بدن پکټو ګوتو دغه او دې به پیری رکیږي خود د جړابا گویا کہ نہ قبلیږي او فریاد به نہ قبلیږي محمد رسول اللہ میں فرمائی کہ قبر کے بپی یودا سے لڑم راشی داغ پا مرے کے او ججور کے با اویا کسوڑی وی دا زہرو نہ بڑکی او جدلس تکور کے جوا بدبختا دنیا کے بدر تدا اللہ نام واغستا کہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح بل طرف تو بدر تو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر بد اللہ بندہ اللہ لوئی دے زیادہ کامیاب
کامیابی تراشا زید پلاح تراشا زید خوشحالی تراشا تا بسجدن لگولا تو بیل مازوی تا گوئے کہ دا اللہ سر دشمنی کردا نو ما اللہ ما تا حکم کردے چی پا ار وقت کے دل ٹک ورکوا سو وقت دغا لڑم دی با دا قچر نگت لڑم وی او چی ٹک ورکے نو یو کسوڑا دا زہر بدا دا بدن کے پریر رک رک بکی بے زہر تقسیم شے گوئے کہ دغا ٹک سر بدا دا بدن نا چی سمرا وخوی و رگونای اب اٹول زر زر شے اخکتا بطن پروزی چیغے بوئی چی یا اللہ ما دنیا تولے گا یا اللہ ما للگ وقت راکا ما بیا دنیا تا جن راکا چلا شما زبد پنزو وارو منزو پربندی کو ما محبوب علیہ السلام فرمائی چی دل ببل تک دمازی گر وقت کے ورکائی دماز بخین وقت کے بورکائی دبا دروازے پنزو تک ورکائی او دروازے بے پنزو ٹیم دبدن وخرجی گی داسی بورجی گی چی تشاڑو کے بپاتی جی خدا دا فریاد او دا گویا کہ اگر خفگان او چگو سورے با اے سوک نوری نبے نکیر فریاد اورے نبے منکر اورے نبے دغا دا قبر عذابون اورے وی تر قیامت پور بے دغا سے انجام وی یگلو نراشی بچو تا نصیتو کئی روڑو تا نصیتو کئی نوجوانانو تا نصیتو کئی ظلمو تا نصیتو کئی چه دا مرن بعد ور سخت مرحلی دی دا بیل مازا بد انجام دے دا دغی بد انجام نزان بچ کے اور راشی من گزار شے محمد رسول اللہ فرمائی چه سوخ دا قیامت پا ورز بانش پیلے پکوالی شے او ټول خلق د قبر نپاسی نو بیل مال د بد انجام کے را پاسی داسی انداز کی بوی چه سترگ بے سر کی وی سترگو نبا نو روانی سترگو نبا خوالی را روانی اوخ کی عموی نبرا روانی دے ببر بن لگر د قیامت پا میدان کے ولاری سلویخ کال بد قبر خواہ کے پیوک پا ولاری رب ورد وچ بتا بدغ سے تکلیفی یو طرف تب بیجاب ہے بل طرف تب تدب الماضی پا وجہ خلو کے ڈوبیے پا تکلیف کے بڑھوے نرتب وی این ورا اللہ ورطب شو چا سمرتا کے زوروے نو دا بالمازہ دے دتا سزا ورکا او پلتو ورتو خایا پلغو سورتو خایا زکا بالماز انساننا چے اللہ خفرے نو دا بالماز انساننا مخلوقم خفرے دا بالماز انساننا نورم خفرے دا بالماز انساننا قمرم خفرے دا بالماز انساننا شجرم خفرے دا بالماز انساننا ثمرم خفرے دا بالماز انساننا حجرم خفرے دا بالماز انساننا سموغرم خفرے دا بالماز انساننا پیغمبرم خفرے او دا بالماز انساننا میدان دا محشرم خفرے زکا دا بالماز انساننا چے اللہ خفرے نو تمام جہان ورطا غصدے او تمام مخلوق ورطنا خفرے دیو جنور بورطا خفر زور خی زمکا بچے خددان جام دی اولی دا نو چے تدا بدون توبو باسے نو دا بالمازینم توبگار شاہ دغا صلی بصر رحمت اللہ علیہ چکل پسجد پریوتا وی یا اللہ ما دا بالماز دا سپنا اساتا یا اللہ دنیا کے کسمر تکلیف وی آغاز قبلو ما آغیبان دے صابرین خود بالماز نمی خدایا دینا من گناہ زیادتا بیا ورطا ملک بن مروان وی عبدالملک ورطا وی تستا گناہ بدخلہ ہے دا رحمت نم زیادتا وی ند اللہ رحمت بدیر وی زتوبو باس مخوز دیر گناہگار ماں دغمل عبدالملک بن مروان ورطا وی چه پس توبتا یبشولے وی پدے ما بد قبرنو کفنو نوڑل یو قبر میں اکنو اغی کم دیر بد انجامو بل قبر میں اکنو اغی کم بد انجامو یو پنزم قبر لچراغ لما اغا انسان نا دا خنزیر شکل جوڑو پس خنزیرونو تڑلیو دخلینیم دا اور لمبی روانوے
پک مونم د اور لمبه روانه وي او لمبه کې بداو یو کالو په مقدار لغړې دو پکې بګوي کې سوزیدا چې ما دا غانجام اولید په جړا شوما ماته وي چې جړما خود پوسا نو کچ زه خدای دې ګناه کې راټینګ کړې ما الله مال دا سزا را کوي دا رات وای چې دا د سزا دا دغه غلوی ماته د پوسو کې جدا پسازا بیګي وی ماته وی چې زه مون گزاردم دنیا کې ما خلقو بمون زنه کول او ما بمون نکاو اذان بو شما به پروا نه کولا الله فرمان چې قبر ته څنګه راغلما نو دا اور را باندې مسلط کو تر قیامت به پدې اور کې سزيګما نو دنیا ته چلاټي خلقو ته وایا چې د بیل مازه بج ابد انجام دے یقولون دوارو جانو محبوب فرمائی جس وقت دا بالماس انسان گویا کہ قبر تور رسی اللہ فرمائی قبر بپی تب تم رو حکم شی چه دشپگوارو طرف تم پیرا گونشا یو پختے بے بلا پختے کی ورشی بلا پختے بے بلا پختے کی ورشی حتی کہ چه دد پختو ٹکار بطر عرش پور رسیگی دغه وجد محمد رسول الله فرمائے چې د قیامت په ورځ به الله د دوزخیانو نه تپوس کوي جنتیانو ته وایي چې دوزخیانو نه تپوس کوي چې د دوزخ ته پسرا غلي جنتیان به ورته وایي ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر دے دوزخ تا سروستی ہے پکم خبر دوزخ تا راغلے پکم وجہ کم گناہ دوزخ کے پراتے ہیں دوزخیان بابازو کی قالو لم نکو من المصلین لم نکو من المصلین وی دوزخیان بوئی چی مونگ دوزخ تا ذکر آگلیو چی مونگ بدا مونگ گزارو سر مونگ نکاو یعنی مونگ گزار نو دا دے وجہ مونگ دوزخ تراغلو یقولونو چی لا الہ الا اللہ کلمم اوے اللہ فرمائی جراش ہے دوزخ نزان بچ گئے نبی علیہ السلام فرمائی چی دا قبر تکلیفون ببیل ماز لزیات ہوئے بل طرف تا دنیا کے امداز بیلماز دمرا بد انجام دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے چھ ما یو دریاب نو بوس کلے اگا دریاب او بڑے رت رکھے ہوئے یو بزرگ حضر علیہ السلام ما سر ملو ہو ما تیوے چھ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا سمندر دو بد خلی تو واچولے واپس دے ولی ٹکڑلے وی ما ورتوے چھ دا دریاب خود عمرت ریخ دے دا خو مخ کے خوگو دیر مزیدار خوگیو بوے خو معلومہ ندا چیو بے اس دیات ترخیدی حضر علیہ السلام فرمائی چتا خبری چا دا دریاب خوب او بے ولی ترخی شوی وی ماوی چا نیم خبر وی اگر آتا ویز حضر علیہ السلام ما او زر پا دے مسئلہ پویو ما یو بیل ماز را گلیو دے سمندر دریاب نے بوز کلے لگی خون دیو بے دخپل خلین پا دے سمندر کے توی کرلے وچے کلا غد بیل ماز دخلینا جوتا شویو بدے سمندر دریاب ترالے دا آغر وزن داو بدمرت رخیش وے چا تمام کبال میان پدے کے دتن دے نمری خود اتری خوالد وجہ داو بنس کے زکا بیل مازپ کے دخپل خلے جوٹاو بغرزو لے دے داغی دا وجہ ترخیش وی دی یہ مسلمانانو دنیا کے بیل مازدہ سے بد انجام دے آخرت کے بد انجام دے محمد رسول اللہ فرمائے جدا بیل ماز انسان یوزل شیطان سر مل گرے شو زنگل کے روان دے خوچ کلے سہر ازانو کو او دغ ٹیم کی
چې څو وخت اذان شو د بالمازه مونږ ته توجه نکړه شیطان وتقت پورته وکتل وې دې چې مونږ کو وخت تیر او حتی ماسپخین اذان شو وخت تیر شو خود مونږ نکو شیطان دې انتظار د چې مازیګر مونږ به وکي خو څو وخت چې مازیګر اذان شو شیطان سره دې په سفر یو ځای روان دی خو چې څو وخت مازیګر وخت ختم شو او د ماښام اذان شو ماښام وخت ختم شو د مونږ کو ماسختن اذان شو او بیا د سحر علامه لګیدا وې د پینځه مونږ نه نکړ شیطان ورته وې دا ټیک د شیطان ما زبد وخت ما زکم وخت ما زخوار زار ما زغم خوار ما زخطا کار سیاکار جهنمی او سزاوار ز شیطان ما خو ما یو سجده نو کړی نو انجام می خراب دی تا د پینځو منځونو سجده نکړلې شیطان ورته وې زتانا امان غواړم حضرت حضرت علیہ السلام فرمایي چې گویا کې د بیلماز نه شیطانم پناه غوسته دا د بیلماز نه د بیابان خنزیرم پناه غوسته دا خنزیر دا وایي چې یا الله خدا چې ز خنزیر ما خو چې بیلماز ور کوي نه بسکونی جون تیری نبی می فرمایي چې د مخنب الله د مسلمانه اغه نور جدا کې کمرو چې د منګزار په مخ کې الله چولې دا د بیلماز د مخنبه اغرنا واخلي کده ځان ته دعا کوي د دعا بم نه قبليږي کني کان بندګان ورته دعا کوي هغه دعا بم د په حق کې نه قبليږي محمد رسول الله فرمایي چې کله دا بیلماز نور عبادت کوي نو نور عبادت به نه قبليږي وګوره د دوړو جام سردار فرمایي چې کله د ځن کدن شروع شي یو عظیمتن دب پراش داستن دب کده د پس دی البانه د پتالو مره باندې و سمندر او برواجه دی بدمرتگی چې د تند بنماتیږي الله کای کو سوق د ځن کدن د تند نزان بچ کوي د ایمان شراب واړه دنیا کې د ځن کدن وخت د جنت شراب واړه نور الله تصر په سجده کېده مون گزار په خپلم جوړ شه بچو تم نصیحت کوي اولاد تم نصیحت کوي زکه دواړو جانو سردار ته الله فرمایي چې اے محمد رسول الله امت دیوایا چې قو انفسکم واهلیکم نارا ځانم د دوزخ د اور نه بچ کې اولادم او اهلم د دوزخ د اور نه بچ کې چې څوک مون نه کوي نبی فرمایي دغه دوزخ دې د دوزخ اور به بلیږي سو وخت د بیلمازا زن کدن وخت دومره تکلیف وی چې پد پا القوم ر باندې وسمندر ورواچه نو تندې نو ماتيږي اسرائیل علیہ السلام باندې پسخت ساخلی دومره سختی به پیراولی لکه د په بدن کې رګ رګ ته چاړ ورسي او رګ رګ د بدن یې دا پچړو په تور باندې قیمه کیږي او ټوکړي کیږي د بیلماز انسان به دومره سخت ځن کدن وی یا الله مونږ ځن کدن آسان کا مونږ گزار کا یا الله د بیلماز د انجام نم پامان کا اسرائیل علیہ السلام ورته یو سپیړه په مخور کې چې د بدن رګونه بټول زره زره شي د بدن نه چې روح راخلي نو روح د بوي چې د بیلمازه د وجنا ته خو پاک روح وي دومره پلیت شوی او نجس شوی را بهر شته د اور په ټاټ کې د اونغاړم ازغیدار ټاټ کې د اونغاړم او جهنم ته د یو سما دغه بیلماز انسان روح با پرګونو کې نه نوځي او اسرائیل علیہ السلام به د اور پچړو روباسي یا الله دومره تکلیف بیلماز د پاره والده
نبی فرمائے چې دا ارصد پاره یو نخو علامه خدا ایماندار سړي علامه او نخ د ایماندار دا چې دې بمون گزارے دوالو جانو سردار تا اللہ فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون محبوب حلاکت اغم بالمن گزار لرے چہ دے دخپل من دا وقت نہ خبر نی معنی و مقصد نے خبر نی بل طرف تا میں نبی فرمائی چہ کلب بالماز انسان منزل راضی نو دا منافق لو یا علامہ دادا چہ دے من لرازی نو چه وقت تیر شدی من کئی اللہ فرمائی چه دغم بالماز دے دا انجام خراب دے یقولو نو چه سو وقت دغا انسان نسا اوزی یو پرشتہ بتنا مخ پٹائی پوزس پی می بپٹائی چه دا مردہ روح دے بدبوئی کئی یو بے یوی تور غرزارئی بل بے بل تگزارئی آنچی اول اسمان تب ارسے گے بر اسمان کے بدروازی دا اسمان بنشی دا دبیل مازر روح دے دا من اسمان تا نپریدو لاندے دا جہنم اورتا انہیں قبر کے اورتا ورگزار کے سو وقت دا ول اسمان دروازی بنشی اور روح بزم کرا روان شی قبر تراشی قبر کے بورتا دمر اور جوڑ شوی دا اور لمبے باسمان ترسی نبی علیہ السلام فرمائے دغا لمبے و دغا آوازونا دغا تکلیفونا انسانانو پیریان نوینے نورے دا جہان تمام مخلوق وینے اور ٹولتے نا امان غوارے یورس حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ناز دے پخپل خلوت کے یو سڑے پا منڈا منڈا رہا گئی رنگ زردی سترگو کی اوخ کے وے شنبے پترنی ولیو دیار رپے دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تا پخپو کے سر کے خودا وے اید اللہ محبوبا زتو بوبا سما زکا زدیر گناہگارے ما خود عمر خطرے پا قبر کی اولی دلے وبجتا قبر کے سکول وے زد کفنونو غلو ما با کفنون دا قبرونو نروڑل خوے کلچ ما یو قبرو کنو اگی قبر والا چھ مولی دا داغ بدن دا اور زنزیرون توشویو اگا زنزیرون یو کڑے دیر اگدولو یوا شکلیم دروانو دا بد خنزیرو داغ دا بدن دا رگ رگ نو دا بدن دا دامنون دا اور لمبے روانوے زبزان پوینشو مارا مندکے دا قبر ناواز آگے چھ اے کپن اورن کیا ادرے گمانا تا پوسو کجز سوکے ما او خدا پس مال دا سزارا کئی دیوئی چھ مالک لکڑلو او دا میں ورطوے خط سوکے ویز شرابی نیما زناکار نیما زغلو ڈاکو نیما دا ماتا چھ کم سزا ملاوی گے نو دا دی وجہ ملاوی گی چھ زبیل مازو مامون نکاو اللہ ماتا تر قیامت پورے بپدے قبر کے دے اور عذاب او دا اور پدے لمبوس کرو کے بمیسیزی ہائی افسوس دے دنیا کے خلق تو آئے چھ دبیل ماز انسان سخ انجام دے پا قبر کے بورتا اور بلی گی او تر قیامت بپکے سوزیگی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سرگو نوخ کے راگ لے